So thermo means heat. Yeah, absolutely right. And dynamics is nothing but it's a flow, or just we can also call it as a movement. So heat flow aguantadu. So the scientist named James Joule. So he is the scientist who is going to coin this word thermodynamics. So derived from the Greek thermos and dynamics. So thermos is nothing but heat, and dynamics is nothing but flow. So we know the conservation law of energy. So energy can be transferred one form to another form anta ಓದಿದೀವಿ. So similarly illu kuda in the thermodynamics also we observe some of the physical and chemical transformations that is going to take place in form of energies. So if we consider, if you want to define a thermodynamic, so it is nothing but it deals with the interaction of heat and work. So it deals with the interaction of heat and work. Okay. During this interaction of heat and work, it is also associated with, as I told, physical and chemical transformation. So for example, we all know that during winter season ಅಥವಾ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟು ಕೀಪ್ ಅಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ, ನೀವು ಈ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಫ್ ವಿದೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಹೀಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? You might have observed that rubbing your hands. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಆ ತರ ನೀವು ಎರಡು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? Heat will create. Heat produce ಆಗುತ್ತೆ, right? Yeah. So produce that heat ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. So that work is rubbing. So ಈ ಎರಡು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ, that itself we call it as a thermodynamics here. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಹೀಟ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So that heat energy is generated, or energy is generated. So that heat energy can be transformed. Okay. So that is all about thermodynamics. So ಆ ತರ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು thermodynamics ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So the different forms of energy which we are going to deal in chemical thermodynamics is electrical energy and heat energy. So those are the two forms of energy we are going to deal in chemical thermodynamics. ನೀವು ಅದೇ physical thermodynamics ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಇನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And the work which, and the type of work which is going to involve here is expansion or compression of gases. So here majorly we'll be dealing with the gas particles or gas substances. So ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಏನು ಒಂದು gas taking part in the chemical reactions will give us about the ideas about the work. And all the chemical reactions that takes place here, as we all know, ಎಲ್ಲ chemical reaction ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ because of either absorption of heat or liberation of Rejection. yes. So ಅದನ್ನ ಓದಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಯಾ, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬೈ ಲಿಬರೇಟಿಂಗ್ ಹೀಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, those are the forms of heat energy, how it is converted. And also this thermodynamics helps us to study some of the
conditions for reactions under which the reaction may take place spontaneously or non-spontaneously. Andre spontaneous indre the reaction which takes place on its own. Non-spontaneous, it is not going to take place on its own. External aid ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. Okay, so before getting to this chapter, we need to understand some of the terminologies which is involved here. So first we'll discuss about this system and surrounding. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We are not going to study this in a microscopic level. So we'll be dealing this with the macroscopic. Hope you can understand difference between macro and micro. Yes, sir. So Yes, first sir. of all, system andre ಏನು? What Which do you is mean by system? under consideration. Okay, which is under consideration. Fine. Any other definitions? Part of Part of universe. Is the real or an imaginary boundary? yes, fine. Okay, we can just simply Surrounding. yeah, we can simply define it as a system is nothing but a specified portion which is under observation aste or which is under part of investigation. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವೀಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಶುಗರ್ ಇನ್ ಅನ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ and even system is going to be a portion of universe alwa. So adana we define martivi part of universe which is under thermodynamic study. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನು ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ composed of system plus surrounding. System ಮತ್ತೆ surrounding. The part of which is under investigation is a system. Under investigation ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Yes, those completely will be surrounding ಆಗುತ್ತೆ. Right? So ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಸೊ you'll get the universe. So system as well as surrounding are going to be the parts of the universe. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾಲ್, ಅದನ್ನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾ, ಸೊ ಅವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೀಕರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಅ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀಯಿಂಗ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಏನು ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನ Separate ಮಾಡಿ. Yes. So it is going to separate system and surrounding. System ಮತ್ತೆ surrounding ಎರಡನ್ನೂ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ನೋಡಿ, ರಿಯಲ್ ಆರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ half filled water bottle. Half of the water bottle is filled with water and another half of the water bottle is empty. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ? Gas. ಎಸ್. ಗ್ಯಾಸ್. ಹಾ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? No, sir. ನೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ನೀವೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಅವರು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಸಪರೇಟ್ಸ್ ಏರ್ ಅಂಡ್ ದ ವಾಟರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. ಹಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಎಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಯಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಸಮ್ವನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವ್ರು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ. ಇದೇನಿದು? ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ರೈಟ್? ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಟಲ್, ಇದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸರೌಂಡಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಏನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಟು ಯು. Yes, ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ರಿಯಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. Real We boundary. call it as a real boundary. Boundary. ಸೊ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಅದು? Yes, sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಜಿಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸೊ ರಿಜಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ಗಳು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಈ ಲೈನ್ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಜಿಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ಆ ತರ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿಜಿಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ boundary. Okay, so that is rigid boundary. So other ರೀತಿ ನೀವು flexible, you can see on this side the piston you can see. ಹೌದಾ? Yes, sir. Yes. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಬೌಂಡ್ರಿ? ಕರಿಬೋದಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಈಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ನೀವು ಇದನ್ನ, ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, ಸೊ ಈ ಪಿಸ್ಟನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕೂಡ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್. ಎಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಜಿಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ,
ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್, ಏನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದೀವಿ. System and System and surrounding. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮ್ಯಾಟರ್, Matter and energy. energy. ಎಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಇನ್ನೇನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ? Work. ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮ್ಯಾಟರ್, ಎನರ್ಜಿ, ವರ್ಕ್. ಸೊ ಈ ಎನರ್ಜಿಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೀಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Yes, sir. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎನರ್ಜಿ, ವರ್ಕ್, ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎನರ್ಜಿ, ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ? ಈ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್. Boundary. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ Boundary. 4 things. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಕೀಪಿಂಗ್ ದೀಸ್ 4 things in mind, so if we move on to the next type of boundary, so next type of boundary ನೋಡಿ, diathermic and or adiabatic boundary. Diathermic or adiabatic boundary. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್ ವಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬೌಂಡ್ರಿ. ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರ ನೀವು, ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಆ ವಾಟರ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲೀವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ಸ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ? Will become Heat. ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. Yes, sir. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೌಂಡ್ರಿ ಯಾವ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. Diathermic wall. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಹೀಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಬಹುದು. Heat transfer. ನೋಡಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್, ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ರೀಜನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್. ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಏನು ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದೆ? ಹೀಟ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು? ಹೀಟ್. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ವೇರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಈಸಿಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. Adiabatic wall ಅಲ್ಲಿ heat exchange ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ? Adiabatic. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್. ಇದು ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್, ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್, ಇದು ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್. ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೋಲ್ಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಾಟೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, sir. ಸೊ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Exchange ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ Adiabatic wall. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓದಿದಿರಲ್ವ ಎಲ್ರೂ? Yes, sir. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಏನು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ ಹೋಗೋದು? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Yes, sir. ಓಪನ್ Closed, isolated. Open, close, and isolated. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ನಮಗಿರೋದು. ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Exchange of matter and energy will be surrounding. Yes, very good. So it is a system in which both matter and energy Matter and energy exchange takes place. ಅಲ್ವಾ, ವಿತ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಗೋಬಹುದು? ಹೀಟ್ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಅವೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ?
ಹಾ exchange between system and sun. ಹೌದು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಅದು. ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅದು ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ವಾ? ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್? ನೋ ಸರ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ಆಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಇಟ್ಟಿದೀರ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಅದು ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂಟಿಲ್ ದಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, if there is, in case if the matter is not exchanging ಅಂದರೆ the definition what we are studying is a wrong. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಮಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಟೀನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, right? So there will be a small amount of volume exchange with the surrounding, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ, ಈಗ ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಒಂದೇನಾ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದು? ರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಬೌಂಡ್ರಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕಣಪ್ಪ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ನೋಡ್ಕೊ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದು. ಈಗ ಅದೇ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೋದ್ರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು? Only exchange of energy. System which cannot exchange matter but can exchange energy in the form of heat, work, etc. ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೀಕರ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೀಕರ್ಗೆ ಕಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ ಅದು ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಂದೇ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ವಾ? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ?
ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಜಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್. ರಿಜಿಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಥರ್ಮಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಅದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಮಾಮೂಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ? ಅಲ್ವಾ, ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, In the form of heat and ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್. work. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? No exchange of heat, energy, heat remains constant. Adiabatic. Adiabatic. ಅದು ಬರೀ Yes. heat. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿನೂ ಕೂಡ Energy ಕೂಡ exchange ಆಗಲ್ಲ. Heat remains constant. ಸೊ ಹೀಟ್ That ಇಸ್ is ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. constant. ಎಸ್. Adiabatic volume boundary will present. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ವಿತ್ ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬೌಂಡ್ರಿ? ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ Adiabatic. ರಿಜಿಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಡಿಯಾಬ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೀಟ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ರಿಜಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ರಿಜಿಡ್. Remains constant. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫ್ಲಾಸ್ಕ್, ಥರ್ಮೋ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ್ಮೋ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಹಾಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುನೋ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತುಂಬಾ ತನಕ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ.
ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್? In which state the system have. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಅಂತ, ಅದೀಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಸೋ ಅಕ್ಯುರೇಟ್. ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಟ್ ವಾಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಓಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋಂಥದ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಯಾವ್ದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ Gas, pressure, Pressure, temperature, volume. ಅಲ್ವಾ? ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಇವು ಮೂರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಏನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರುದ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗಳಿಗೆ ಇವೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಈ ಒಂದು ಮೂರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದೇನಾಗಿರ್ತದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಪ್ರೆಷರ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಥರ್ಮೋ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟು at specified temperature, at any specified temperature, pressure constant ಮಾಡಿದರೆ, pressure ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, 1 bar pressure. Yes, so 1 bar pressure, so ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, is known as the standard state of system. So at any specified temperature and 1 bar pressure, ಆ ಟೈಮ್ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಯಪ್ಪ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಗೊತ್ತು, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಗೊತ್ತು, ಫುಲ್ಲರಿನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಿ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದೀರಾ?
ಸೊ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್? ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಈಗ ನಾವು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್? Specific. ಹಿಂಗ್ ಬರಷ್ಟು ಮರ್ತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ. Standard condition. Standard state of a system. Yes, correct. So ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಈ ತರ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವೈಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲೂ ರೋಂಬಿಕ್ ಸಲ್ಫರ್, ಮೋನೋಕ್ಲಿನಿಕ್ ಸಲ್ಫರ್, ಆಲ್ಫಾ ಸಲ್ಫರ್, ಬೀಟಾ ಸಲ್ಫರ್ ಅಂತ ಸುಮಾರಿದೆ ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್. ಅಲೋಟ್ರೋಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಂಬಿಕ್ ಸಲ್ಫರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಸಲ್ಫರ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮತ್ತೆ 16 ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಲ್ಫರ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ you'll get to know about the allotropes of phosphorus and sulfur. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದು? ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ means state function? ನೋಡಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ is nothing but it depends only upon initial and final conditions. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್, ಫೈನಲ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಕಾಲೇಜು, ಮನೆ, ಇದಿಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೆ. ನೀವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನಿಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನಿಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ನೋಟ್ ಡೌನ್. ನೀವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದೌದು, ಬಟ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರಿ, ಯಾರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದ್ ನಾನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಅದು ಟೈಪ್ ಆಫ್, ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಮ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಅದೇನದು ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2 ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತದು?
function. ಎಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ, ವೇರ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪಾತ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಹ್ಮ್. ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಲಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಂಪರೇಚರು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ನ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಯು ಎಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಏನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯು ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಚ್ ಈಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಜಿ ಈಸ್ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, ಎಸ್ ಈಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಟಿ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ವಿ ಈಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಜಿ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಬ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಎನರ್ಜಿ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ವೆದರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು, ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇನಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, Dependent depends upon the path. ಹೌದು. ಸೊ ಪಾತ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಏನ ಇದು ಹೀಟ್, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಹೀಟ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಪಾತ್ಗೂ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಈಗ ತಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್ to this. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಏನು ನಂದು, 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರಿಬೋದಾ? ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ತಾನೆ, ಒಂದ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ ಅ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 0. ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿರೋದು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ನೀವೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫೈನಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಸೊ ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನಿಷಿಯಲ್ ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್, ಫೈನಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್? 0. 0.
ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ 0, ಬಟ್ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಆಗಲ್ಲ. ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ ಸರ್ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಆಗಲ್ಲ. ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ? Yeah, so about the state function and path ಫಂಕ್ಷನ್. Okay, fine. So next ಫಂಕ್ಷನ್. ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A process is nothing but it is an operation by which a system changes from one equilibrium state to another equilibrium state. So ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಫ್ರಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ changes from one equilibrium state to another equilibrium state. So ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗಿರೋದು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಸೊ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ remains constant. ಅಲ್ವಾ? ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಐಸೋ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ will be constant. ಥರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ Same. ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಹಾ, ಸೊ Temperature. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಅಲ್ವಾ? Yes, sir. Yes, sir. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ an isothermal process is one in which temperature of the system remains constant. ಸೊ ಇದೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥದ್ದು. in a reacting mixture is placed in a thermostat such that the system in thermal equilibrium with the surrounding. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 300 ಕೆಲ್ವಿನ್. ಹೌದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 300 ಇತ್ತು, ಹೌದಾ? ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ 300 ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 250. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಹೌದು, ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ನ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ್ಮಲ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಇದೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ 300 ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು? 300. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಒಂದು 300 ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಅದೇನ್ ಬಂದಿದೆ? ಈ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲಿ? ಈಗ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್, ಹೌದಾ? ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ವಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ dt. dt will be equal to what? Change in temperature.
ಎಷ್ಟು? 0. 0 ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ 300 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಐಸೋಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಒನ್ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ನೌ. Is converted to other. Before we begin, let's look at examples of some common chemical reactions, like the burning of coal. When coal is burnt, the chemical energy stored in the molecules is released as heat or thermal energy. Another example is that of burning of fuel in a car engine. When the fuel burns in an engine, it converts the chemical energy to mechanical energy, propelling the car to move along the road. In both the examples, chemical energy, that is the energy stored in the bonds of atoms and molecules, is converted to other forms of energy. Thus, various forms of energy are interrelated, and under certain conditions, these may be transformed from one form to another. The branch of science that deals with the study of different forms of energy and the quantitative relationship between them is known as thermodynamics. The term thermodynamics is derived from the Greek word thermos, meaning heat, and dynamics, meaning flow. It was coined by James Joule in the early 19th century. Thermodynamics deals with the energy changes within a system. A system in thermodynamics refers to that part of the universe in which observations are made. For example, the tea in the teapot is a system. The part of the universe that is not a part of the system but can interact with the system is called a surrounding. In this case, the room in which the teapot is kept is the surrounding. Systems and surroundings together constitute the universe. The part that separates a system from its surrounding is known as boundary. In this case, the wall of the teapot is the boundary. Note that a boundary can be real or imaginary, and it controls the flow of energy and matter into the system or out of the system. In thermodynamics, based on the movements of matter and energy between a system and its surroundings, systems can be classified into 3 types. These are open system, closed system, and isolated system. Let's look at each system. A system is said to be open if it can exchange both energy and matter with its surroundings. For example, tea becomes cold when left open for some time in a container as a result of exchange of energy with the surroundings. At the same time, some amount of tea escapes from the cup as vapor. This is because of exchange of matter with the surroundings. Hence, this is an example of an open thermodynamic system. A system which permits the exchange of energy
but not the exchange of matter across the boundary with its surroundings, is called a closed system. For example, if tea is kept in a closed steel teapot, it takes some time to cool down. This indicates that energy is exchanged with the surroundings. However, as vapor cannot escape from the container, no exchange of matter is possible. Hence, this stands as an example for a closed thermodynamic system. A system that can exchange neither energy nor matter with its surroundings is called an isolated system. For example, the tea kept in a thermos flask remains hot and the vapor also doesn't escape out. This is because neither matter nor energy can be exchanged with the surroundings. Hence, this is an example of an isolated thermodynamic system. You have learned that a system is a part of the universe in which observations are made. In order to make these observations, it is important that we know the state of the system. By state of a system, we mean the condition of the system in terms of measurable, macroscopic properties such as temperature T, pressure P, and volume V, to name a few. The first state of the system, that is, the state before the change, is called the initial state. And the last state, that is the state after the change, is called the final state. As a change in the magnitude of these properties changes the state of a system, these properties are called state variables or state functions. In other words, properties whose values depend only upon the initial and final states of the system and are independent of the manner in which the change is brought about are called state functions. Macroscopic properties, on which the state of a system depends, are further divided into extensive properties and intensive properties.